नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभिलाषी जिला प्रोग्राम की सफलता की कीती शलाघा। भारतीय फौज के मुखी जनरल मनोज पांडे ने नौजवानों को अग्निपथ योजना तो लाभ लैण लई अगे आउण लई आख्या। भारतीय हवाई फौज विच अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 24 जून तो होवेगी शुरू। गैर कानूनी माइनिंग मामले में पुलिस ने कांग्रेस के साबका विधानकार जोगिंदर पाल नूं कीता गिरफ्तार। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना ने पराली तो इट्टा तैयार करने में सफलता की हासिल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित 3 दिना मुख सकत्तरां दा राष्ट्रीय सम्मेलन कल समाप्त हो गया। 3 दिनों के अपनी तरह के इस पहले सम्मेलन में प्रभावी प्रशासन नाल संबंधित ਵੱਖ-ਵੱਖ महत्वपूर्ण मुद्दों ते विचार वटांदरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों दोनों दिन इस सम्मेलन की प्रधानगी की गई। सम्मेलन को संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सर्वोत्तम नौजवान अधिकारियों को अभिलाषी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए है ताकि वह अपने रचनात्मक और नवे विचारों के माध्यम नाल उत्थे ठोस बदलाव लिया सकन। अभिलाषी जिला प्रोग्राम की सफलता की प्रशंसा करते हुए मोदी ने कहा कि भारत के अभिलाषी जिलों के विकास से वधेरे ध्यान दिता जाना चाहिए है और इस कार्य का विस्तार ब्लाक और शहरों के पद्धर से भी करना चाहिए है। उन्होंने नौजवान उद्यमियों स्टार्टअप और ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबों के नौजवानों विचाले मुकाबले आयोजित करने का भी सुझाव दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को योग दिवस से कर्नाटक के मैसूर पैलेस तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समागमां की अगवाई करेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नवी दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी दिंदਿਆਂ कहा कि इस साल के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय है मानवता लई योग। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समागम में तकरीबन 15,000 लोग योग आसन करेंगे। उन्होंने आस प्रगटाई कि दुनिया भर में कौमांतरी योग दिवस समागमां में तकरीबन 25 करोड़ लोग हिस्सा लैणगे। यह दिन 192 देशों में मनाया जाएगा। दुनिया में सेहतयाबी लई यह दुनिया का सब तो वड्डा आयोजन है। भारतीय फौज के मुखी जनरल मनोज पांडे ने कहा कि नौजवानों को अग्निपथ योजना को चंगी तरह समझना चाहिए है। नवी दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस योजना नाल नौजवानों को बहुत फायदा होना है और नौजवानों को अगे आके इस योजना का लाभ लेना चाहिए है। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अग्निपथ योजना राही भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन अगले 2 दिनों में जारी कर दिता जाएगा। एक रिपोर्ट। भारतीय फौज के मुखी जनरल मनोज पांडे ने सरकार वालों इस साल लई उपरली भर्ती उम्र विच वाधा करन नूं एक सही कदम दस्या। तो ये जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट की है 2 साल एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन के लिए पहले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए और 1 टाइम वेवर दिया है, मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। इससे हमारे जितने भी यंग मोटिवेटेड और एनर्जेटिक युवा थे जिनको किसी कारणवश पिछले 2 साल में कोविड के चलते रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में ख़त्म करने का मौका नहीं मिला था, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। जहां तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का सवाल है, इसका शेड्यूल हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे और मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूं कि वो इस प्रक्रिया में और इस एज रिलैक्सेशन का पूरा फायदा उठाकर इस प्रक्रिया में भाग लें। जनरल पांडे मुताबिक उम्मीदवारों को तैयारी ते रजिस्ट्रेशन लई पूरा समा दिता जाएगा। इन सब प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी युवा या जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तैयारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। और अंत में जहां तक अग्निवीर का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में जाने का सवाल है, तकरीबन इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। हवाई फौज के मुखी एयर चीफ मार्शल VR चौधरी मुताबिक हवाई फौज में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 24 जून तो शुरू हो जाएगी। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे।
वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਦਮਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ 75% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 25% ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 75% ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਆ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਰੁਣ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਤਲਾਹ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਾਇਰਾ ਕਲਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪੇਕਲੇਨ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਸਟ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ 50% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵਨਿਰਮਾਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਖੋਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਟ ਦਾ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਮੁੱਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਗਜ ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਲਈ 266 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 277 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ 11 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥਾ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਰੁਕ ਕੇ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਸੰਘਣੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਆਬਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਗੜੇ ਚਮਕ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।